नमस्कार जी, मैं मोनू अखंड समाचार तो अज आप वार्ड नंबर 62 के दीपक शाह का कौंसल जी को आए हैं। ਜਿਹੜੇ इन्होंने विकास कराए 5 सालों वो बारे इन्हों अज दीपक शाह जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता अखंड समाचार का, जो तुसी अज मेरे दफ्तर के विच मेरी वार्ड के आए हैं। पिछले 5 सालों के जो इस इलाके के लोगों ने सानू सेवा करने का मौका दिता और असी उस दौरान इलाके दे विच बहुत मुश्किलां फेस कीतियां, क्योंकि गल्लां तो लोग बहुत करते हैं भी असी विकास किया जो पुरानियां सरकारां करदियां रहियां, लेकिन जदों सानू मौका मिलिया वार्ड दे विच घूम के असी देखिया सीवरेज की जिहड़ी हालत बहुत ज़्यादा खराब सी, पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब सी, ट्यूबलां की कमी सी, सड़कों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत सी, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए सी, स्ट्रीट लाइटां की माली हालत बहुत खराब सी, लोगों के नीले कार्ड नहीं बने, पेंशनां नहीं लोगों की लगियां। मतलब जो एक समाज के लोगों नूं शहर के लोगों नूं चाहिदा सी ना जी, वो सारा जिहड़ा सिस्टम है ना खराब होया पिया सी। असी सीरीयल वाइज इलाके के विकास काम शुरू किए। पहल असी सड़कों तो की, जिस इलाके दे विच सड़कों की लोड़ सी उत्थे नवीं सड़कां बनाईयां गईयां। जिस इलाके दे विच हुण जिद्दां मेरे इलाके च एक तोबड़ी मुहल्ला पैंदा हैगा और तोबड़ी मुहल्ले दे विच सीवरेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब होया सी। मतलब असी कह लीए भी सीवरेज उत्थे चलदा ही नहीं सी, सीवरेज बिल्कुल चोक होया पिया सी, पानी की लाइन सीवरेज की लाइनां मिक्स होई पई सी। निरंतर साडे इलाके के लोग गंदा पानी पी रहे सी, सीवरेज मिक्स पानी आ रहा सी, रेता आंदी सी पानी दे विच। असी सब तो पहला उस इलाके दे विच पानी की लाइन विछाई, क्योंकि सब तो ज़्यादा जरूरी आ। सीवरेज का खड़ोता पानी भी चल हो जाता, लेकिन गंदा पानी पीता नहीं चल होंदा, क्योंकि ये एज सिटीजन भारत के नागरिक होने के नाते साडी सारे की ड्यूटी बनती है कि भारत के हर मौलिक चीज़ ते हर देश के नागरिक का अधिकार है और एक अच्छा और एक साफ सुथरा जीवन का जीण का सबनों अधिकार है। असी उस इलाके दे विच सब तो पहला पानी की लाइन अमृत योजना के तहत जिहड़ी जलंधर दे विच सब तो पहली जिहड़ी पानी की लाइन सी, वो मेरे वार्ड नंबर 62 दे विच मेरे MLA बाबा हैंडी जी के सहयोग के सदका असी उस इलाके दे विच पवाउण दा काम शुरू किया। पानी लाइन पीण तो बाद लोगों नूं घर घर कनैक्शन दिते गए। लोगों के जिहड़े घरां दे विच पानी की सप्लाई सी वो बिल्कुल शुद्ध पानी सप्लाई होण लग पिया, साफ सुथरा पीण वाला पानी सप्लाई होण लग पिया। उस तो बाद असी उस इलाके दे विच सीवरेज की समस्या नूं फड़िया, क्योंकि वो एक स्लम एरिया होने करके उत्थे आबादी बहुत ज़्यादा वा। हर जात के लोग उत्थे रहिंदे, हर मजहब के लोग उत्थे रहिंदे आ, प्रवासी भी रहिंदे आ, पंजाबी भी रहिंदे, काफ़ी लोग उत्थे बहुत भारी संख्या दे विच लोग उत्थे रहिंदे आ, जिस कारण सीवरेज जिहड़ा पुराना सिस्टम सी बहुत खराब हो गया सी, चोक हो गया सी। असी सारे इलाके का जिहड़ा सीवरेज का सिस्टम दुरुस्त कराया। फिर उस तो बाद उस इलाके दे विच जिहड़ी उहदी मेन लाइन सी जिहड़ी साडी 2436 वाले सीवरेज दे नाल अटैच हुंदी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सुपर सक्शन मशीनां राਹੀਂ सुपर सक्शन करा के उन्हां लाइनां नूं भी साफ कराया गया, क्लीन कराया गया, क्योंकि सुपर सक्शन कराउण तो बाद लाइन एक नवे सीवरेज के समान हो जाती है। वो करवा के उस इलाके का सीवरेज सिस्टम भी दुरुस्त किया गया। फिर उस इलाके दे विच तकरीबन 2-2.5 एकड़ दे विच एक छप्पड़ सी, क्योंकि जो सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता सी वो सारा जिहड़ा गलियां दा, क्योंकि जिन्होंने पहला गलियां बनाईयां सी वो गलियां दा लैवल उन्होंने की कीता जी, उन्होंने उन्हां गलियां दा लैवल अद्धा गलियां दा लैवल सारा गलियां दा जिहड़ियां 2 मेन गलियां सी उस इलाके दियां उहदा सारा लैवल जिहड़ा सी वो छप्पड़ वाले पासे नूं कढता। जो सीवरेज ओवरफ्लो होना कि जी उहदा सीवरेज का लैवल ही सप्पड़ दिता सी, जो सीवरेज चलते सी सारा पानी छप्पड़ दे विच ही चल जाता सी। छप्पड़ दे विच गंदगी सी, सूअर फिरदे सी और सारा जिहड़ा एरिया दा गारबेज सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ उस इलाके के लोग। ਅਸੀਂ उस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ 30 साल बाद ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਗ ਪਿੱਗਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗ ਪਿੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ,
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਗ ਪਿਕਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਆ ਬਦਲੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬੜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਸ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ 99% ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਦਲਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਗੁੱਜਾ ਪੀਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ JMC ਕਲੋਨੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਨਿਊ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਨਿਊ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਮਰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਤੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਡਲ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਡਲ ਫਾਟਕ ਸੋਡਲ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੋਮ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬੜੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੋਬੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਉਹ ਲੋਕ। MLA ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ MLA ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2 ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ JMP ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਕੰਦਰ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੀ, 2 ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡੰਪ ਖਤਮ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਖਤਮ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 25 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 8 ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਆ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਬੜੀ ਮੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਰਸੀਬਲ ਦਾ ਬੋਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਟਰੈਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟਰੈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੀਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਲਟਨਪੁਰ ਪਾਰਕ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਔਰ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਬ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। 4-5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਓਪਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੂਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੂਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੂਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣੂਗਾ, ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣੂਗਾ।
ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।